have said previously also, if you have anything that's not an issue, let me know. Okay, so that I might not take in the evening actually due to one of the urgent deliverables. So for this week, I have scheduled for today in the evening. Okay, going forward, what I will do, I'm not going to schedule in the evening. Okay, so you can straight away tell to me that. So it's not possible for me to attend the classes. Even I said in the many times for if you are not attending the class, let us know. But no one is informing, and that's up to you. That's not an issue. So no need to inform anyone or something. It's up to you only. But yeah, anyway, point is noted. So going forward, I will not take in the evening. So only in the morning 9:30 to 10:30 a.m. I will take. Okay. So there's a one point, and the second point is that from next week onwards, okay, I will come to office weekly 4 days. Okay. So Monday to Thursday. And then Friday I'll not come. I'll take online. Okay, this is one more thing. Okay, if anybody want to interest to come offline, then that's fine. So okay, if no one is come, then I'll also not go for that. Okay, there's one thing. It's up to you. Okay, so and one more thing, someone, I'm not sure who is that person. But they said that the DM program was not understood. I asked many times, right? So I asked many times. If you have any questions, if you have any question or concerns, I asked so many times in that class, but no one said that. Few members asked the question. That's fine. But if you have any doubt, that's fine. I can repeat one more time. So, what exactly you are expecting? Whether you want me to explain the SAS code as well, or how it would be. So what is the way I'm teaching is not understandable, or I'm not sure actually. So this is just a discussion point so that I can take up the things that I can plan accordingly. So it's not the way that okay, something pointing or not that is not in that way. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah, good evening, sir. Okay. సార్ ఇది పాసిబుల్ అయితే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ గా మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసి పెట్టగలరా సార్? అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ రాసిన కదా ఏ మొత్తం రాసి పెట్టాను కదా. అంటే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేసి అంటే వాట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టీఐ డేటా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి సార్. మాకు చెప్పుకుంటాం నేను చేసి ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్తారేమో. ఓకే, అంటే లైవ్ లో ప్రోగ్రామ్ రాసి ఒకటి ఏదైనా మీరు కూడా అంటే డిఎం అంటే ఎస్డిఎం నుంచి ఒకటి, యాడమ్స్ నుంచి ఒకటి, లిస్టింగ్స్ అన్ని టేబుల్స్ నుంచి ఏదైనా ఒకటి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఏంటి అంటే క్లాస్ లోనే లైవ్ లో టైప్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఎక్కువ టైం పడుతుందని. సో అందరికి సాస్ వచ్చు కాబట్టి ఏంటంటే నేను రాసినప్పుడు ఈవెన్ ఏ కూడా ఏంటంటే నేను మోడిఫికేషన్ చేసి పెట్టిన. సో ఇప్పుడు నౌ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ లేదు అని అన్న షో వాట్ హ్యాపెన్ ఈవెన్ ద ఫోల్డర్ ఆల్సో ఐ కెనాట్ సీ. ఓకే, ఫోల్డర్ లేదు, నేను ప్రోగ్రామ్ రాసి పెట్టిన. ఒకవేళ మీకు కావాలి అలానే చెప్పమంటే చెప్తాను. ఎవరి ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా చెప్తే మేము అంటే మేము ఏది మెర్జ్ చేసుకోవాలో లేకుంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది పెట్టుకోవాలో అంత ఐడియా. The thing is that okay, when I explain the right program, if I can write the level also, that won't change. Anyway, I'm explaining each and every step. Okay, if something is not understood, you can ask me anytime. But anyway, no problem. Okay, you want me to write a program and explain. Okay, so what I will do, so whenever I take this VES or LB, so I'll do that with the finding domains. Okay. ఓకే సార్, ఎల్బి చెప్పండి సార్, బాగుంటుంది. ఓకే, సో ఎల్బి అంటే ఎల్బి చెప్తాను, ఫైన్ దట్స్ ఫైన్. ఓకే సార్, మీతో మేము ఫాలో అయిపోతాం సార్. మీరు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. గుడ్ సార్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకేమైనా కన్సర్న్స్ ఉన్నాయా సార్? లేదంటే మీరు చెప్తున్నారు కదా సార్ ఇవాళ ఏదైనా డొమైన్ చేయమని. సో మనం చేస్తే నెక్స్ట్ ఎవరైనా ఒకటి తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది కదా సార్? నేను ఆల్రెడీ అది కూడా ఏం చేశాను కదా, మీరు చేశాను. ఇప్పుడు డిఎం చేయమన్నారు. ఓన్లీ ఐ కెన్ అబ్జర్వ్ ఐ థింక్ 5-6 members only doing the programming so far. Take the time only, sir. Okay, so others is not falling, but anyway, that's up to them. I'm not pointing anyone or in something. It's their interest. I've said many times, but it's up to them. Okay, that's fine. Okay, that also I can do, but I cannot take each and every program do that. Okay, why? Because it will extend up to 6 months. Then if I'll take that in that way. Okay. If everyone is fine, then that's fine. Okay, but yeah. But anyway, point is not. I'll write one program and then I'll tell everyone to write something like that. Okay. So if someone is wanted, okay. నాకు ఒకసారి ఏమంటుంది ఇక్కడ ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నేమ్స్ నాకు ఒకసారి పంపిస్తావా, లేకపోతే ఇక్కడ ఎక్సెల్ లో పెడతావా? ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, డైరెక్ట్ విత్ నేమ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఇస్ ఫైన్. What I'm expecting is all names in one Excel, just place it in one place. Okay. ఓకే, సో దట్ ఏంటంటే నేను ఒక 2 members చేస్తాను. ఓకే, మీరు డొమైన్స్ అవుట్పుట్ చేయండి. ఐ థింక్ ఎవరు చేయలేదు అనుకుంటా. ఇప్పుడు ఏంటి మొత్తం డేటా మొత్తం లాస్ అయిపోయిందా? సార్ మొత్తం అంతా పోయింది. రిట్రీవ్ అవ్వదా? అది బ్యాకప్ పెట్టుకోలేదంట సార్ వాళ్ళది. చెప్పండి తేజ. హలో
ఎప్పుడు వినిపిస్తుంది చెప్పండి. యా చెప్పండి. అయ్యా చెప్పండి, వింటున్నాం. ఓకే ఫైన్ దెన్. అండ్ వన్ ఓకే దెన్ ఓకే ఇన్ దట్ కేస్ ఓకే ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో మళ్ళీ రాయాలి అయితే. చేస్తారా అయితే? హలో సార్ అవి మేము చేస్తాం సార్, అది ప్రాబ్లం లేదు సార్. ఇంకొక 2 ఏఎన్సీఎం యా ఓకే అది చూస్ చేసుకోండి. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ డిఎం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. డిఎం ఎవరు అర్థం కాలేదని చెప్పారంట. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెడీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా మళ్ళీ నేను కొత్త ప్రోగ్రామ్ తీసినా కూడా ఏంటంటే అవన్నీ సెటప్ చేయాలి. లెన్స్ అది సెటప్స్ కానీ ఐ థింక్ మళ్ళీ అంత కొత్త ఫోల్డర్స్ వచ్చాయి కదా. లెట్ మీ షేర్. ఒక హెల్ప్ సార్, చెప్పండి. మేము ఇవాళ చేస్తాం సార్ ప్రోగ్రాము, ఇవాళ మేము చేసుకుంటాము. ఆ తర్వాతకి మాకు ఏమైనా కన్సర్న్స్ ఉంటే అప్పుడు మేము ఇంకా క్లియర్ గా డీటెయిల్ గా మిమ్మల్ని అడుగుతాం. ఎందుకంటే ఏసీఆర్ కానీ మేము స్పెక్ కూడా ఒకటి పాసిబిలిటీ ఉంటే ఈ స్టడీకి స్పెక్ ఏమన్నా అరేంజ్ చేయరా సార్? అంటే మేము రాసిన స్పెక్ రైట్ రాకుండా నాకు తెలియదు. స్పెక్ ఉంది కదా, నేను చెప్పాను కదా ఇచ్చింది ఎవ్రీథింగ్ ఎలా రాస్తారు అని చెప్పేసి. నాకు అర్థం కాదు మీరు అంటే మనం మేము రాసుకున్న కాకుండా ఏమన్నా ఈ రా డేటాకి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్ ఏసీఆర్ కాకుండా ఏమైనా స్పెసిఫికేషన్ ఉంది సార్? అది ప్రాజెక్ట్ లో ఉంది కదా ఎస్డిపిలో. నేను అదే చెప్తున్నా, స్పెక్ ఉంది కదా, నాకు అర్థం కావట్లేదు. స్పెక్స్ అలాగే ఉంటాయి, స్పెక్స్ అలాగే ఉంటాయి. మీ కన్వీనియంట్ కోసం మీకు ఏంటంటే అర్థం కాదు కాబట్టి నేను ఆ వేలో రాసుకోండి అని చెప్పాను నేను. ఓకే ఓకే సార్. బేసిక్ 2 థింగ్స్ ఏంటిది అంటే వెదర్ నేను చెప్పింది మీకు అర్థమని అయిపోయి ఉండాలి, లేకపోతే ఏంటిదంటే మీరు దాన్ని ప్రాపర్ గా వినకపోయి ఉండాలి. సో వేరియబుల్స్ కి రా వేరియబుల్స్ కి సెరఫ్ అనోటేషన్స్ కి స్పెక్ కి రిలేషన్ క్లియర్ గా చెప్పాను చాలా క్లాసెస్ లో. ఓకే జనరల్ 1-2 క్లాసెస్ చెప్తారు, మీకు ఆల్మోస్ట్ 2-3 వీక్స్ చెప్పాను అదే టాపిక్ నేను మల్టిపుల్ టైం అర్థం కాకపోయినా కూడా అందరికి. సో ఇంకా రిలేషన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే మీరు ఇప్పుడు అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ అదే క్లాస్ లో క్లారిఫై చేసుకుంటా ఫస్ట్ 1 వీక్ డౌట్ ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు అంటే నాకు అర్థం కాదంటే లైక్ ఎట్లా అంటే నేను రాలేదు సార్. నేను 1 వీక్ తర్వాతకి లాస్ట్ మీరు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా, అప్పుడు క్లాస్ లో ఉన్నాను. బిఫోర్ 1 వీక్ నేను లేను. ఆ స్పెక్ కూడా నేను ఒకసారి ఏమంటున్నా అడిగితే మనం ఏసీ అవరేజ్ చూసుకొని చేసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది కదా అన్నారు. సరే నేను అది 2 కూడా ఆ విధంగానే చేసుకున్నాను. 2 చేసినంటే కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టే కదా. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కానీ ఇంకో అంటే లైట్ డైలమాలో అంటే చేసుకున్న వరకు అయితే క్వశ్చన్స్ అవన్నీ అర్థమైనాయి సార్. ప్రాబ్లం అయితే లేదు అక్కడ. అదే నేను అంటే ఇప్పుడు నేను మీరు చెక్ చేయమంటే చెక్ చేస్తున్నారు, అట్లా చెక్ చేస్తాను నేను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే నేను అందుకని అడిగాను అందరూ ప్రోగ్రామ్ చేయండి అని చెప్పినా కానీ ఏంటంటే హార్డ్ ఒక 5-6 మెంబర్స్ మాత్రం లాస్ట్ మిగతా ఎవరు రాయట్లేదు. సో అందుకే ఏంటంటే నేను ప్రోగ్రామ్ లిస్ట్ అడిగింది. నేను 2 మెంబర్ చేస్తాను ప్రొడక్షన్ వాలిడేషన్. ఇంకా చేస్తారా చేయరా అనేది వాళ్ళిద్దరు ఇష్టం. సో ఎందుకంటే నేను ఇప్పటికీ చాలా చెప్పాను, బట్ స్టిల్ చేయకపోతే కూడా నేనైతే ఏం చేయలేను కదా. సో అందుకే నేను ఏమంటున్నా అంటే నో వరీస్ ఓకే బ్యాచ్ లాగా చేస్తాను ఇద్దరిని. సో ఇద్దరు అవుట్పుట్ చేయాలి, వాలిడేషన్ చేయాలి. సో మిస్ మ్యాచెస్ ఫిక్స్ చేయడం ఎట్లా కూడా నేను చూపిస్తాను. మీరు ఆ స్టేజ్కి వస్తే నేను చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక 2 ప్రోగ్రామర్స్ కి చెప్పిన అంటే మీరు ఏం చేయండి ప్రొడక్షన్ చూసి అన్న. సో మీరు ఇద్దరు అవుట్పుట్ చేసి కంపైల్ రాసిన తర్వాత మిస్ మ్యాచెస్ మీకు అర్థం కాకపోతే ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఎట్లా చెక్ చేయాలి మిస్ మ్యాచెస్ అని చెప్తా. మీరు ఇప్పటి వరకు అక్కడ దాకా తీసుకునే రాలేదు ఎవరు. సో ఇప్పుడు నేను మిస్ మ్యాచెస్ ఎలా చెప్పండి మీకు సార్? అదైతే యాక్సెప్టబుల్ సార్. అదే మిమ్మల్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి అని చాలా వీక్స్ అని చెప్తున్నాను. ఇంకా సరే ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళది అని నేను కూడా పడికలేదు అంటే కొంతమంది చేస్తున్నాను, నేను కంప్లైంట్ చేయలేదని చెప్పేసి ఇట్స్ అప్ టు నో ప్రాబ్లం. బట్ మేక్ షూర్ దట్ ప్లీజ్ బి ప్రాక్టీస్ ఓకే. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఏమి గుర్తుండదు, తర్వాత ఏమి అయితే గుర్తుకైతే రాదు. 1 మోర్ థింగ్ ఓకే. అండ్ 1 మోర్ థింగ్ రిగార్డింగ్ ది సర్వర్స్ ఓకే. బ్యాకప్ కి గురించి చెప్పు ఏమంటే ఒకసారి లేదు అని అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఏమన్నా ఉంటే మీరు చేయగలిగితే చేసుకోండి బ్యాకప్ గురించి. ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను రాసిన కానీ మిగతా సెటప్స్ కానీ పోయినాయి. సో మళ్ళీ నేను చేయాల్సి వస్తుంది. అవి చేసిన తర్వాతనే మీకు ఫర్దర్ క్లాస్ అయితే చెప్పడానికి అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. సో ఈ రోజు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమంటాను అంటే మీకు ఏదైనా టాపిక్ రివైజ్ చేయమంటారా? ఓకేనా? సో కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ చెప్పాలి అంటే ఏంటంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎందుకు టైం ఇన్ ద సెన్స్ నేను సెటప్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చూసిన ఫోల్డర్స్ మొత్తం పోయినాయి కదా, ఏం లేవు అసలు యాక్చువల్ గా అన్ని బ్లాంక్ ఉన్నది. మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ రాలో ఉన్నది రైట్. సార్ యాక్చువల్లీ నేను డిఎం చేశాను సార్. ఆమ్సిటీ దగ్గర స్టక్ అయిపోయాను. ఒకటి అయితే క్లియర్ అయిపోతుంది సార్. సో అంటే మీ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదా? లైక్ టామ్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ట్రయల్ ఆర్మ్స్ కావలేదు, ట్రయల్ డొమైన్స్ కావలేదు సార్. దానికి ట్రయల్ డొమైన్స్ ఉన్నాయి కదా? లేవు సార్. లేవా? చెక్. అది రా ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలనేది కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది సార్. ఏంటి రా? ట్రయల్ డొమైన్స్ ఇక్కడ వేరే నేమ్స్ తో ఉన్నాయి కదా సార్. ఒక నిమిషం, మీకు డౌట్ నాకు క్లియర్ అర్థం కాలేదు.
చూడండి, రా డేటా సెట్లు ఎందుకుంటే ట్రయల్ డొమైన్స్ మనం చేయాలి కదా. మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా, ట్రయల్ డొమైన్స్ ప్రోటోకాల్ తోటి మనం క్రియేట్ చేస్తాం రైట్. ట్రయల్ డొమైన్స్ ఏమైతే ఎగ్జిక్యూటివ్ డొమైన్స్ రాలో ఉండవు కదా అవి. అవును సార్. Then the why you are searching for the trial domains in the raw folder. Editing data sets లో వెతకడం దొరుకుతాయి TETI అని చెప్పేసి. ఇవన్నీ కదా ట్రయల్ డొమైన్స్ కదా 4. సో దీన్ని పాత్ సెట్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ మీ రెస్పెక్ట్ దీని నుంచి సెట్ చేసుకోకండి, మీ ఫోల్డర్ లో కాపీ చేసుకోండి ఓకేనా. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ రిలేటెడ్ మనకు ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ ఫైల్ అయితే స్టడీలో అయితే లేదు ఓకేనా. సో నేను ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఫైల్ అయితే రాలేదు. అందుకని ప్రస్తుతానికి ఏం చేయమంటున్నా అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆర్మ్ రిలేషన్స్ ఎట్లుంటాయి, ఆర్మ్ అండ్ యాక్చువల్ ఆర్మ్ అని చెప్పేసి. సో అదేంటి అంటే మనకు ర్యాండమైజ్ అయిపోతారు కదా, పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ర్యాండమైజ్డ్ ఓకే. వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ఆర్మ్ అండ్ ఆర్మ్ సెట్టింగ్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ ద ట్రీట్మెంట్ నేమ్స్ ఓకే. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దట్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ స్క్రీన్ ఫెయిల్యూర్. And then third thing is that whether the subject is randomized or not. And the fourth thing is that subject is that have taken the drug or not. Okay. Subject if the screen failure, then we used to map a arm and arm city as a screen failure. Okay. And then the subject is screen pass and then it's randomized. Okay. Then the subject is random. Okay. No, I mean the subject is randomized and doesn't take the drug. So in that case, not treated. Okay. So and then subject is screened and then it's not randomized and then not assigned okay. But because it's not randomized subject, that's why it used to call as a not assigned. And then the treatment essentially subject inka is one thing. So finally when the subject is took the drug, then the drug names will populate. Okay, drug names intent arm and actual arm idea on the. So actually is that subject actually తీసుకున్నారు ఏంటిది. So plan is the arm okay. For example, if you see here we have the 4 type of cohorts. I guess 3 types or 4 types. 1, 2, 3. I think we have screening. 1 second. Yeah, 4 type of cohorts ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే చూడండి 1 to 3 అంటే బేసిక్స్ కంట్రోల్ ఓకే. ఇది ఒకటి. సో బేసిక్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఇందులో ఈ 4 ట్రీట్మెంట్ లో దేనికి ఒక దానికి ర్యాండమైజ్ అవుతారు ఓకే. సో ర్యాండమైజ్ అయిన దాన్ని ఏం చేస్తాం, ఆమ్లో పెడతాం. యాక్చువల్ గా తీసుకున్న దాన్ని ఏంటి యాక్చువల్ ఆమ్లో పెడతాం. యాక్చువల్ ఆమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఈ ఎక్స్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ తీసేసుకొని అసైన్ చేస్తాం. సో ప్లాంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, మీకు ర్యాండమైజ్ డేటా సెట్ నుంచి వస్తుంది ఓకే. బట్ కాకపోతే ఈ స్టడీలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ట్రీట్మెంట్ ఫైల్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్. ఇది ఎందుకంటే బ్లైండింగ్ స్టడీ కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్. సో ఆ ఫైల్ అయితే ఇక్కడ లేదు, నేను ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేశాను. మీరు కూడా ఒకసారి అందరూ ఫాలో అప్ చేయండి. మాకు ట్రీట్మెంట్ ఫైల్ కావాలని. సో ఐ ఇన్ఫార్మ్డ్ మెనీ టైమ్స్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ప్లేస్డ్ ఓకే. సో యూ కెన్ ఆల్సో ఇన్ఫార్మ్ దట్ we require there are 2 external files. One is for the adverse event coding variables, other one is that exposure related treatment blinding file okay. So just inform them within place. I'll explain that as well okay. So but the logic అయితే ఇది అర్థమైంది ఆమ్ అండ్ యాక్చువల్ ఆమ్. yes sir okay. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఐ థింక్ సర్వర్ ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అయింది, నిన్న అయింది వాళ్ళ ఈవినింగ్ సార్. సో ఎవరైనా మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్స్ రాసారా ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి? ఓకే. సో ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి ఓకే. నేను ఎక్సెల్ ఫైల్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒకసారి నేను మీరు డొమైన్స్ అన్ని అంటే ఒక అట్లీస్ట్ ఏఎన్సీఎం అవుట్పుట్ చేస్తే నేను ఈచ్ అండ్ ఎవరీ 2 persons ని ఒకటి చేసి కంపేర్ మ్యాచెస్ ఫిక్స్ చేయండి. సో ఆబ్వియస్ గా ఫిక్స్ అవ్వవు కాబట్టి మిస్ మ్యాచెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు డౌట్ వస్తుంది ఎవరికి కరెక్ట్ ఎట్లా చేయాలి అంటే ఏంటంటే ఒక 2 persons ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ విచ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్, హౌ వీ నీడ్ టు చెక్ మ్యాచెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ okay. So then only you will understand the raw data wise okay. If you don't write then there is no point to explain the compare mismatches okay. That is the one thing. So ఇంకా ఎవరికంటే ఏం అర్థం కాలేదని అంటే లైక్ ఏంటి ఏం అర్థం కాలేదు టాపిక్ లో? సార్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసినాక అది చెప్తాను సార్. నేను కూడా కొంచెము ఇది ర్యాండమైజేషన్ అది సార్ ఆర్ఎఫ్ స్టడీస్ ఇది ర్యాండమైజేషన్ డేటా సెట్ నుంచి తీసుకోవాలా లేకుంటే ఎక్స్పోజర్ వైద్యం తీసుకోవాలని ఇంకా చూడలేదు సార్. అది ఒకసారి చూసినాక దాంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నేను మళ్ళీ తీయగా మీ ముందు రేపు అడుగుతా సార్. ఓకే ఫైన్ ఓకేనా సార్? మీకు డౌట్ ఉంటే ఏదైనా అడుగుతున్నాను, నో ఇష్యూ. అలాగే నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్పాను. ఈవెన్ నేనే ఫోర్స్ఫుల్లీ డౌట్స్ అడగని కూడా నేను ఎంకరేజ్ చేస్తాను. ఎప్పుడైనా డౌట్స్ అడిగితేనే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, డౌట్స్ అడగకపోతే సబ్జెక్ట్ రాదని చెప్పేసి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మెనీ టైమ్స్ అడుగుతారు డౌట్స్ ఉన్నాయని అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే ఈవెన్ నేను అలాగే చెప్తాను, నేను ప్రతి డౌట్కి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేకపోతే ఈవెన్ నేను నేర్చుకోవాలని మీకు చెప్తాను కూడా చెప్తాను నేను స్టార్టింగ్ లోనే అందరికి.
ఎందుకంటే మీరు అన్ని ప్రతిదీ నాకు తెలియాలని రూల్ లేదు కాబట్టి ఇన్ కేస్ నాకు తెలియని నా టాపిక్ ఉంటే ఇది ఐ లెర్న్ అండ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ సచ్ సినారియోస్. ఓకే సార్. ఓకే సో ఓకేనా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే నేను ఓకే ఒక డొమైన్ అయితే రాసి చూపిస్తాను మీకు ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ అని చెప్పి. నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అంటే మీరు ఎవరైనా మిస్ అయ్యారో అయితే నాకు తెలియదు. సో ప్రోగ్రామింగ్ కి రిలేషన్స్ ఎట్లా చెక్ చేసుకుంటాం, 1-to-1 మ్యాపింగ్ ఎట్లా చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. బట్ ఇన్ కేస్ అండర్స్టాండ్ కాకుండా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఐ రైట్ వన్ ప్రోగ్రామ్ వైస్ ఆన్ దట్. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే లైక్ ప్రోకంపైర్ ఏంటంటే మీరు అవుట్పుట్ చేసేస్తే అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే లైక్ ఇది అని చెప్పేసి. సార్ ఇంకొకటి సార్ చెప్పండి. ఒకసారి అంటే మేము ఏదైనా వర్క్ చేసిన తర్వాతకి ఆ రిజల్ట్స్ రైట్ కాదు అనేది మీరు ఏదైనా ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎప్పుడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్, అంటే ఇట్లా చెక్ చేసుకోవాలని. నేను అదే అంటున్నాను కదా, ఇప్పుడు మీరు అవుట్పుట్ చేసే కదా మేము వాలిడేషన్స్ చెక్ చేపించి పెట్టేది. నేను ఇంతవరకు లాస్ట్ నేను చూసిన సడన్ కి ఐ కెన్ నాట్ టేక్ ఇట్ నేమ్స్ అష్యూర్ ఒక 4-5 మెంబర్స్ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ ఫోల్డర్ లో బ్లాంక్ ఉన్నాయి. బ్లాంక్ ఉన్నప్పుడు ఇంక నేను ఎక్కడ వాలిడేషన్ ఫైన్ ఓకే నో ప్రాబ్లమ్. నేను ఏమంటున్నా అంటే ఫైన్ చేసిన అట్లా చెప్పి చేసిన వాళ్ళని ఎందుకు వదిలేయాలనేది కాన్సెప్ట్. నేను అందుకే నేను మీకు టైం వచ్చాను, మీరు 3 అవుట్పుట్ చేయండి, నేను వాలిడేషన్ అసైన్ చేస్తాను కూడా నేను చాలా సార్లు అని చెప్పాను కదా. ఇంత చెప్పిన సార్ మీరు నెక్స్ట్ రేపు వాలిడేషన్ చెప్పి అసైన్ చేస్తాను చెప్పేసి అన్నారు. మీరు అవుట్పుట్ చేయండి నేను చేస్తాను. సో మీరు చేసి ఇప్పుడు ఆ వాలిడేషన్ కాకుండా మనం చేసిన వర్క్ అది రైట్ రాంగ్ అంటే డేటా మనం ఎందుకంటే సంపత్ వన్ థింగ్ సార్, వాలిడేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీరు చేసింది రైట్ రాంగ్ తెలుసుకోవడం కోసం వాలిడేషన్ చేస్తాం. ఓకే సార్ దట్స్ వాట్. ఇప్పుడు మీరు చేసింది రైట్ రాంగ్ అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ప్రొడక్షన్ చేసినావు, నేను కిరానికి క్యూసీ అసైన్ చేసినా, మీరు రాస్తారు, ఆయన ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు, మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసి అవుట్పుట్ చేసి కంపేర్ రాసారు, కొట్టేరు మిస్ మ్యాచెస్, రికార్డ్ మిస్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయా, వేరియబుల్ లెవెల్ డేటా లెవెల్ మిస్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయా, ఏంటి ఎట్లా చెక్ చేసుకోవాలని అప్పుడు కదా తెలిసేది. అంటే మీ ఎజంప్షన్ కరెక్టా, కెరీర్ ఎజంప్షన్ కరెక్టా, లేకపోతే ఇద్దరిది తప్ప. సో అలా చూడాలంటే మీరు అవుట్పుట్ చేయాలి కదా. అవుట్పుట్ చేయకుండా నేను ఎట్లా చెక్ చేయమంటాను చెప్పండి. చెప్తే ఆల్రెడీ మీకు చాలా ఇప్పుడు కాదు ఆల్మోస్ట్ 4 weeks బ్యాక్ చెప్పాను నేను, టీమ్స్ లాగా అటెండ్ చేస్తాను, ఈవెన్ ఇనిషియల్ క్లాసెస్ లో చెప్పాను నేను. సో మీరు అవుట్పుట్ ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం. నేను ఏం చేస్తానంటే లైక్ టీమ్ చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ అపోజిట్ పర్సన్ చేయకపోతే ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. లేదు అంటే ఎవరైతే 3 చేస్తారో 5 చేస్తారో వాళ్ళని టీమ్ లాగా అరేంజ్ చేస్తాను ఇద్దరిని. సో వాళ్ళు వర్క్ చేసేస్తారు, దట్స్ ఫైన్. ఓకే సో మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే మీ నుంచి ఇలాంటి కోఆపరేషన్ లేకపోతే ఇలాంటి అడిషనల్ వర్క్ అయితే ఏం చేయలేము. సో ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నా నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను చేయగలుగుతాను, మీరు చేయకుండా నేను స్టెప్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను మీకు. ప్రకంపేర్ రిపోర్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే చేయలేను నేను. సో దట్స్ వాట్ అదే అంటున్నాను. సో ఎవరైనా ఒక ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చేస్తాను అంటే దట్స్ ఫైన్, వాళ్ళ వరకు చేస్తాను. అలా కూడా ఏంటి అట్లా కాదు. నా టాప్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే అందరూ చేస్తే ఉన్న 20 members లో 10 members ప్రొడక్షన్ 10 members క్యూసీ లాగా చేస్తే సో ప్రాపర్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను ఆల్మోస్ట్ 1 month నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను నేను. ఈవెన్ ఇలా కూడా అడిగాను కదా, మీరు అవుట్పుట్ చేయకపోతే రాయలేకపోతుంటే లేదా మీకు అర్థం కాలేదా, లేకపోతే మీకు టైం లేదా, లేకపోతే టైం ఉన్నా, లేకపోతే మీకు అర్థం కాకపోతే చేయలేదా అని కూడా అడిగాను నేను ఆల్రెడీ. అప్పుడు ఎవరు ఏమీ లేదు అర్థమైపోయింది, సమ్ పర్సనల్ రీజన్స్ అని చెప్పారు. ఎవరు నాకు టాపిక్ అర్థం కాక చేయలేదని చెప్పట్లేదు. ఓకే దట్స్ ఫైన్. ఇంకా లైక్ ఓకే ఈ 2 things ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా అడిషనల్ ఉన్నాయా అంటే లైక్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలా? దట్స్ ఫైన్. ఫైన్ సార్, నా వరకు అయితే ఫైన్ సార్. Rest all అంటే మీకు అర్థమవుతుంది the way how I explain, is it fine or you want to explain in the different way or how it would be? చెప్పండి ఏదైనా టాపిక్ అర్థం కాకపోతే దట్స్ ఫైన్, నో ఇష్యూ, డోంట్ హెసిటేట్, యూ కెన్ పింగ్ మీ ఎనీ టైమ్. సో నౌ టెల్ మీ ఓకే ఓకే సో నాకైతే రేపు కుదరదు 100% క్లాస్ తీసుకోవడానికి. రేపు అయితే క్లాస్ లేదు ఫర్ షూర్. ఓకే నాకు పాసిబిలిటీ అయితే లేదు రేపు. సో ఎల్లుండి తీసుకుంటాను క్లాసు, ఎల్లుండి తీసుకుంటాను. నేను ఎల్లుండి ఆఫీస్కి కూడా వస్తాను. ఓకేనా, వెనస్డే ఐ కమ్ టు ఆఫీస్. ఓకే సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఆఫీస్కి రండి ఎల్లుండి వెనస్డే రోజు. ఓకే దట్ ఇస్ వన్ థింగ్. ఓకే అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఓకే ఇప్పుడు ఎల్లుండి నుంచి అంటే ఎల్లుండి నేను డైరెక్ట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోమంటారా ఫైండింగ్ డొమైన్? లేదు అని అంటే మీరు వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తారు, వాళ్ళకి అసైన్ చేసి ఒకటి క్రాక్ కంపేర్ చేయమంటారా? సో మీరే చెప్పండి మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా చేస్తాను. సో మీరు లేదు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎల్లుండి చెప్పమంటే చెప్తాను, లేదు అంటే ఎల్లుండి కూడా డొమైన్ చెప్పేసి లైక్ వెయిటల్స్ చెప్పేసి మీకు ప్రాక్టీస్ కి వీక్ టైం ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ వీక్ ఎల్బీ ఎల్బీ రాసి చూపించమంటే అట్లా చూపిస్తాను. మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా చేస్తాను, నో ఇష్యూ. నో సార్, 1 week టైం ఇస్తే అవ్వాలి సార్. సో రేపు మేము డొమైన్ రాస్తాం, ఎల్లుండి వెరిఫై చెప్తాం సార్. అందరికి ఓకేనా? సో అంటే రేపు ఒక రోజు యాక్చువల్లీ రేపు నాకు కుదరదు కాబట్టి నేను క్లాస్ తీసుకోవట్లేదు. సో ఆ టైం మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఏదో ఒక వీకెండ్ ప్లాన్ చేసేసి కొంచెం ఎక్స్ట్రా టైం తీసేసుకొని ద ఐడియా ఇస్ దట్ వి విల్ క్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్ బై ఆగస్ట్. ఓకే సో మార్చ్ ఆగస్ట్ లో క్లోజ్ చేసేద్దాం మొత్తం. అట్లా అని చెప్పేసి ఫాస్ట్ చెప్పుకుంటే అట్లా ఏం వెళ్ళదు. మీకు అర్థం కాబట్టి మళ్ళీ రిపీట్ చేసేయడం కానీ ఏమైనా అడిషనల్ క్లాసెస్ అవుతాయంటే విల్ ప్లాన్ అండ్ వీకెండ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యాజ్ వెల్. దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఓకే సో ఒకవేళ క్లాసెస్ ఎన్ని క్లాసెస్ అయితే చెప్తా అంటే మీకు ఈ పాటికి ఎగ్జిట్ ఎప్పుడు అయిపోవాలా
జనరల్ గా అప్ టు మార్క్ ఉంటే ఎస్డిటిఎం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయేది, ఈ 1.5 మంత్ ఎస్డిటిఎం కంప్లీట్ అయిపోయేది. బట్ ఏంటంటే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో చూసి దాన్ని బట్టి ఆ ఫ్లో లోనే చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. బట్ ఐడియా ఇస్ దట్ ఏంటి అంటే మీరు కొంచెం ప్రొడక్టివ్ ఉండి ప్రాక్టీస్ చేయండి, సో దట్ ఐ కెన్ నాట్ వెయిట్, ఐ కెన్ కంటిన్యూ ద థింగ్స్. ఓకే, సో దట్ ఏంటంటే మీరు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసారో 3-4 months లో క్లోజ్ అవుతారని చెప్పేసి మీ కెన్ క్లోజ్ ఇన్ దాట్ వే. ఓకే, సో దట్ ఇస్ వన్ థింగ్. సో నౌ రేపు అందరూ రాస్తారా ఏఈఎన్సీఎంకి ప్రోగ్రామ్స్ అవుట్పుట్ చేస్తారా? ఓకే, ఏఎన్సీఎం విల్ కంప్లీట్ అయితే నేను ఏం చేస్తాను అంటే అయిపోయినాక నాకు ఒకసారి ఎవరెవరు కంప్లీట్ చేస్తారో గ్రూప్ లో పింగ్ చేయండి. ఓకే, అయిపోయినా ఐ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ యూ. ఓకే, సో చేస్తే నేను ఏం చేస్తాను, ఐ ట్రై టు అసైన్ ద మెంబర్స్ టుమారో. ఓకే, 2 members నేను ర్యాండమ్ అసైన్ చేస్తాను. ఓకే, ర్యాండమ్ అసైన్ చేస్తే మీరు ప్రాక్ కంపేర్ మీకు తెలుసు అందరికి, ప్రాక్ కంపేర్ చేస్తారు ఎప్పుడైనా అసలు? సో ప్రాక్ కంపేర్ రాసి ప్రొడక్షన్ వాలిడేషన్ కి ఎప్పుడైనా 2 data sets కంపేర్ చేశారా లేదా సాస్ లో? అసలు ప్రాక్ కంపేర్ ప్రొసీజరే వాళ్ళేదా మీరు ఎక్కడ ఇప్పటి వరకు? ప్రాక్ కంపేర్ మీరు ఎక్కడ 2 data sets కంపేర్ ఎప్పుడు చేయలేదు అంటున్నా. అచ్చా, మరి ప్రాక్ కంపేర్ అంటే లైక్ ఎందుకంటే ప్రిజర్ ఎంచుకున్నారు మరి మీరు? అంటే ఉన్న వాటిని కంపేర్ చేస్తాం సార్, లైక్ సాస్ క్లాస్ అట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అంతే. సో దాంట్లో మిస్ మ్యాచెస్ ఏం రావు కదా, 2 సాస్ ఇంటర్ క్లాస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన లైబ్రరీస్ నుంచే డేటా సెట్స్ తీసుకున్నాం సార్, అంతే. అట్లా తెలియలేదు మాకు ఏది మిస్ మ్యాచెస్ ఉంటాయి ఏంటి అనేసి. ఓకే ఫైన్. ప్రోగ్రామ్ రోజు మధ్యాహ్నం చెప్పలేదు సార్ ప్రాక్ కంపేర్ గురించి. సరే, దట్స్ ఫైన్, నో ఇష్యూ. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ అయితే డేటా సెట్స్ అవుట్పుట్ చేయండి. ఓకే, సో ఐ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే సంపత్ ఫోల్డర్ లో సంపత్ ఏఎన్సీఎం సబ్ ఏ అట్లా అవుట్పుట్ చేయాలి, కిరణ్ ఫోల్డర్ లో కిరణ్ అవుట్పుట్ చేయాలి, సుస్మిత ఫోల్డర్ లో సుస్మిత, మనోజ్ ఫోల్డర్ లో మనోజ్, సో ఎవ్రీ వన్ సో వన్ అందరూ ఫోల్డర్ లో అప్లోడ్ చేయండి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎవరైతే ఉంటారో నేను ఒక 2 తీసుకొని ఏం చేస్తా అంటే ఒక ప్రాక్ కంపేర్ రాసి వ్యాలిడేట్ చేసి చూపిస్తాం. మిస్ మ్యాచెస్ వస్తే మిస్ మ్యాచెస్ ఎవరిది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తాం. ఓకే, చెక్ చేసినప్పుడు ఎట్లా చెక్ చేయాలి ఏంటన్నా దట్ వే అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఓకే ఫైన్. ఓకే సార్. ఓకే, మీరు ఒక పని చేయండి, నాకు ఏం చేస్తారంటే రేపు ఈవినింగ్ మోస్ట్లీ 7 o'clock అట్లా ఎవరన్నా ఏ డొమైన్ సపోజ్ ఏ డొమైన్ కనుక అవుట్పుట్ చేస్తే నాకు పింగ్ చేయండి. ఓకే, ఓకే, సో పింగ్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది అంటే కంప్లీట్ చేసి అవుట్పుట్ చేయండి. సో దట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఎల్లుండి మార్నింగ్ తీసుకునే క్లాస్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో ఏం చేస్తాను అంటే నేను వేరే ఒక దాంతో కంపేర్ చేసి చూస్తాను, కంపేర్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మిస్ మ్యాచెస్ ఎట్లా చెక్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు చెప్పాను మీకు సాస్ ఏమన్నా ప్రొసెస్ మీకు అర్థం కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఎక్కువ టైం అయితే ఉండదు. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్ ఏంటంటే ఇంటింత గ్యాప్ అయితే ఇవ్వడానికి కుదరదు. ఇంటింత గ్యాప్ తో మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకుంటూ పోవాలి అంటే ఎస్డిటిఎం ఆడమ్ టీఎల్ఎఫ్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి మీకు 6 to 8 months పడుతుంది. ఈ ఫ్లో లో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సో దట్ నాట్ ద పాయింట్. సో మనం మ్యాక్స్ 4 months లో కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి ఏంటంటే మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ అనేది బాగా చేయాలి. ఓకే, సో నేను డైలీ ఇప్పుడు వీక్లీ 3 classes లో 3 కొత్త టాపిక్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాను అనుకో, మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మీకు టైం సరిపోదు కాబట్టి నేను అందుకే చెప్తాను, స్లోగా చెప్తున్నాను. బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఏంటిది అంటే లైక్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి ఇమీడియట్ గా. సో దట్ ఈ రోజు ఏదైనా డొమైన్ చెప్పినామంటే నెక్స్ట్ డే కదా అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ ఆ ఫైండింగ్ క్లాసెస్ లో ఉన్న విద్యా డొమైన్ కూడా 1-2 days లో చేసేటట్టు మీరు రెడీ ఉండాలి. ఓకే, సో అది ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే ఫైన్. నేను ఒకటి నేను ఎల్బీ కానీ వైటల్స్ కానీ ప్రోగ్రామ్ అయితే రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సంపద అడిగినట్టు. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ప్రోకంపార్ కూడా వాలిడేషన్ చేద్దాము, దట్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ అయితే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ తీసుకొని పాజిటివ్ కాకపోతే ఐ డ్రాప్ ద క్లాస్, ఐ టేక్ ఆన్ సాటర్డే. ఓకే, సో దట్స్ వన్ థింగ్. సో ఇంకేమైనా అదర్ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? That's fine. No worry. Don't hesitate. You can tell me directly. That's fine. No problem. ఇంకా అదర్ కన్సర్న్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, నో ఇష్యూ. ఓకే, సో ఈ సేమ్ కన్సర్న్స్ లేకపోతే ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఓకే ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ దట్ రేపు ఈవినింగ్ వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఏ సేమ్ అవుట్పుట్ చేయాలి. సో ట్యూస్డే అంటే ఐ మీన్ వెనస్డే రోజు క్లాస్ లో నేను ఏంటి అంటే కంపేర్ మీద ఏఈకి లైక్ ఒక ఏఈ డొమైన్ కి మీ దాంట్లో ఒకరు తీసుకొని కంపేర్ చేసి మిస్ మ్యాచెస్ ఎట్లా ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దట్ మీరు ఎల్లుండి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ అసైన్ చేసిన టీం ప్రకారం మీరు మిస్ మ్యాచెస్ ఫిక్స్ చేసి చూపించాలి కంపేర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నేను ఏదైతే ఆన్ బౌండ్ ఇస్తానో అదొక మీరు కంప్లీట్ చేస్తే ఫైన్ ఐ కెన్ వాలిడేట్. సో మీరు చేయకపోయినా కానీ ఐ గో ఫర్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్. ఓకే,
సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ చేయాలంటే చాలా రోజులు వెయిట్ చేసాం, అయినా కూడా చేయలేకపోతే ఇంకా చేసుకుంటే పోతే ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో జనరల్గా వాళ్ళకి టైం లాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో అందుకే నేను ఏమంటున్నానంటే ఏ రోజు ఆ రోజు అయితే క్లోజ్ చేసుకోండి. ఓకే నేను సో రేపైతే క్లాస్ లేదు, ఎందుకంటే నాకు కుదరట్లేదు కాబట్టి తీసుకోవట్లేదు. సో వెళ్ళి తీసుకుంటాను. సో దాట్ ఐ విల్ కవర్ ఇన్ ద any one of Saturday or Sunday. Okay, if everyone is available, I'll take on extra class. Okay. So, is there any question or concerns from anybody? If no questions, okay, then we can close the class. Okay. Going forward, also we can questions unte adagane direct. In case meer andarlo adagaledu anunte meer one on one aina adagachunu. That's not an issue. Okay. Okay then. Thank you all. Bye bye. कल आते पर